شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ کشپور میں دریائے سندھ کے مقام پر بارات سے بھری کشتی الٹ گئی۔ 19 افراد پانی کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے، 35 کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کے مطابق باراتیوں سے بھری بدقسمت کشتی کشپور کے علاقے ماچکے سے کھروڑ جا رہی تھی کہ سواریوں کا وزن برداشت نہ کر سکی۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 19 افراد جاں بحق ہوئے، جن کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ 35 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں دلہا سمیت 90 سے زائد افراد سوار تھے۔ ڈوبنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ لواحقین کا شکوہ ہے کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف آپریشن سستی سے جاری ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق پانی کے تیز بہاؤ کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش میں مشکل آ رہی ہے۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے دریا میں ڈوبنے والے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ مٹیاری کے نواحی گاؤں دریا خان ٹالپر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 3 بچے بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد کے تحت بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں پانی سے باہر نکالا، لیکن ہسپتال پہنچنے پر بچے جاں بحق نہ ہو سکے۔ سندھ بھر میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ مختلف علاقوں میں بارش کے پانی نے شہریوں کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دیں۔ بارانی ریلیں گزرنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بارشیں ہی بارشیں۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بادل ایسے برسے کہ قیامت ہی ڈھا دی۔ سندھ کے شہر خیرپور ناتھن شاہ میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں اور سرکاری دفاتر میں پانی داخل ہو گیا۔ محکمہ بلدیہ کا عملہ غائب۔ بارش کے باعث بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ مونسون کی پہلی بارش نے سانگھر شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے امراض پھوٹ پڑے۔ قبرستان میں بھی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے قبریں منہدم ہونے لگی۔ خیرپور میں موسلادھار بارش جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کے سیلابی ریلے میں کھجور کے باغات میں سوکھنے کے لیے رکھی گئی کھجور ڈوب گئی۔ کھجور کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ باغبانوں کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا۔ مونسون کی بارشوں نے میرپور ماتھیلوں میں تباہی مچا دی۔ سڑکیں اور گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ مونسون کی بارشوں نے میرپور ماتھیلوں انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ میونسپل انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث کئی روز سے سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہے۔ آمد و رفت بحال ہے اور شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث کئی روز سے جمع ہونے والا پانی خود نکالنے پر مجبور ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے رین ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ٹنڈو رحیم خان میں مسلسل بارش نے بڑی تباہی مچا دی۔ حنیف رودانی کی رپورٹ۔ سندھ کے تحصیل جوہی کے علاقے کاچو میں بارش اور سیلاب نے زندگی مشکل بنا دی۔ بیشتر سڑکیں زیر آب، نقل و حرکت مشکل بن گئی۔ کاچو کے گاؤں منی میں مقامی دیہاتی کی فوتگی ہو گئی۔ میت اور اس کے قافلے میں شامل لوگ سیلابی پانی کو عبور کرنے پر مجبور رہے۔ دیہاتیوں نے جنازے کو بڑی تکلیف سے قبرستان تک پہنچایا۔ کاچو مکینوں کا کہنا ہے کہ کاچو میں سیلابی صورتحال میں ایسے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں۔ ہم حکومت سے اور ضلع دادو کے نمائندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ راستہ فوری طور بحال کیا جائے۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے لگائے گئے محکمہ صحت میں رین ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ محکمہ صحت سندھ کے رین ایمرجنسی لگانے کے باوجود بھی سجاول الخانی ڈسپنسری اور بی ایچ یو ساوڑوں کے انتظامیہ نے اسپتالوں کو تالے لگا دیے۔ مریض ہیں وہ عبداللہ شاہ اسٹوڈنٹ یا دادو کے سول اسپتال یا جوئی کے سول اسپتال نہیں پہنچ سکتا، اور ایک ہفتے سے زمینی رابطہ جو ہمارا ہے وہ کٹ چکا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسپتال کے چاروں طرف پانی ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، راستہ مکمل طور پہ بند ہے، ہم اسپتال نہیں پہنچ سکتے۔ کاچو کے مکین ہیں، ان کو راستہ نہ ہونے کی وجہ سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، ان کے راستوں کی بحالی کے لیے بہت اچھے اقتدام کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حنیف رودانی، سچی نیوز، ٹنڈو رحیم خان۔ خیرپور ناتھن شاہ میں طوفانی بارش کے سبب گھر کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے خاتون سمیت 4 بچے ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھاول نگر میں حالیہ بارشوں نے میونسپل کمیٹی کے انتظامات کا پول کھول دیا۔ نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پورا شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری پریشان، کوئی پرسان حال نہیں۔ راجہ کوکب افتخار کی رپورٹ۔
حالیہ ہونے والی بارشوں نے میونسپل کمیٹی سمیت ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کے پردہ فاش کر دیا ہے۔ سیوریج سسٹم بند ہونے سے پورا شہر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مین بازاروں اور شاہراہوں سمیت گلی محلوں میں بھی بارش کا پانی جمع ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں تمام جو ہے شہر کا نظام درم برہم ہے۔ ابھی یہ میرے پیچھے یہاں سے راستہ گزرنے کے لیے بالکل جو ہے نا بائک کے لیے بھی راستہ نہیں ہے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے تمام شہر کا نظام درم برہم ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ کندکوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ بندوں کے کٹاؤ پر آبادکار اور علاقہ بقین شدید پریشان ہیں۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ پانی کی سطح میں اضافہ ہونے پر بی ایس فیڈر کینال پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ بی ایس گڈو فیڈر کے مقام پر دریا کے پشتے کمزور پڑ گئے، جس کے باعث شگاف کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پانی کے دباؤ سے بندوں کی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں اور اس کے گرد و نواح میں مستدھر بارش نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ شہر بھر میں نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے گلیاں، بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ زبار ظفر اقبال کی رپورٹ۔ حافظ آباد کے نواحی علاقہ جلال پور بھٹیاں شہر اور اس کے گرد و نواح میں 2 دن پہلے ہونے والی موسلادھار بارش نے میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ شہر بھر میں نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی گلیاں، بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 2 دن پہلے ہونے والی بارش کا پانی شہر کے مختلف علاقوں میں جمع ہو کر رہ گیا، جس کو میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر کی گلیاں، بازاروں، سڑکوں سے نکالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ شہر کے جن علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے ان میں حافظ آباد روڈ، سکے کی روڈ، سبز منڈی روڈ، تھانہ روڈ، میونسپل کمیٹی چوک اور شہر کے مختلف علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نکاسی آب کا نظام درم برہم ہو چکا ہے۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے فوری طور پر نوٹس لے کر نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ بورے والا میں شارٹ سرکٹ کے باعث بینک کی عمارت آگ کی زد میں آ گئی۔ بورے والا میں وہاڑی بازار میں واقع نجی بینک میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے بینک کی عمارت اور ملحقہ دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ بینک کے عملے نے دوڑیں لگا کر اپنی جانیں بچائیں۔ آتش زدگی سے کروڑوں روپے کیش، فرنیچر اور کمپیوٹر جل کر خاکستر ہو گئے، جبکہ ATM مشینز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ تاحال نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔ پسرور میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جس کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہونے لگا۔ شہریوں نے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد اظہر کی رپورٹ۔ پسرور سنیما روڈ محلہ حنیف پورہ سڑک کے اوپر عرصہ دراز سے پانی جمع ہے۔ بارہا انتظامیہ کو درخواستیں دی گئیں لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اہل محلہ شدید ذہنی کوفت کا شکار، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਨੀਫਪੁਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20 ਵਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ लेकिन इस महल्ले का कुछ नहीं बनया। शहरियों का कहना है कि हमें इस सड़क पर पानी जमा होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई परेशान हाल नहीं। हमारी आला हकाम से अपील है कि हमारा दरीना मसला जल्द हल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज, पसरूर। بورے والا کو چیچا وطنی سے ملانے والی نیشنل ہائی وے سیوریج اور بارش کے پانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ شہریوں نے نکاسی آب کے فوری انتظامات کا مطالبہ کر دیا۔ کریم سیفی کی رپورٹ۔ بورے والا کو چیچا وطنی سے ملانے والی نیشنل ہائی وے شاہراہ پر شہر سے تقریباً 1 کلومیٹر تک سیوریج اور بارش کا پانی کھڑا ہونے سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی سڑک تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملحقہ دکانداروں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ نویں سڑک بنائی ہے، سڑک تو ساری تباہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کاروبار سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ تعفن زدہ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے وبائی امراض بھی پھوٹنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ 1 کلومیٹر تک یہ ساری سڑک تباہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ جو بارش آتی ہے پانی ہور گٹرا دا سارا باہر رہتا، سارے بچے بیمار ہو گیا۔ شہریوں نے ڈی سی وہاڑی اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور نکاسی آب کے فوری بندوبست کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ سانگلہ ہل میں 18 سال قبل بنایا جانے والا انڈر پاس چند روز فعال رہنے کے بعد جوہر کی شکل اختیار کر گیا۔ ندیم اختر بٹ کی رپورٹ۔ سانگلہ میں 18 سال قبل کافلی کے دور حکومت میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا انڈر پاس چند روز فنکشنل رہنے کے بعد جوہر کی شکل اختیار کر گیا اور کئی جانیں بھی لے چکا ہے۔
ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। मौजूदा मकामी MNA और MPA ने 18 साल बाद इसकी सफाई करवाई और मानसून की पहली ही बारिश ने इस अंडरपास को दोबारा जोहड़ में तब्दील कर दिया। सांगलाइल की आवाम का कहना है कि इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज़ सांगलाहिल। बिजली की बदतरीन लोडशेडिंग पर शहरियों का पारा हाई हो गया। तहसील शबकदर के आवाम सड़कों पर निकल आए। जालिमाना लोडशेडिंग नामंजूर, तहसील शबकदर के आवाम का सब्र जवाब दे गया। नारवा लोडशेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन रात जबरी लोडशेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गया। घरों और मसाजिद में पानी की किल्लत, कारोबार ठप होकर रह गया। बार बार ट्रिपिंग से लाखों मालियत की कीमती अशिया जल गईं। बिल अदा करने के बावजूद क़यामत खेज गर्मी में लोडशेडिंग जालिमाना इक़दाम है। हैदराबाद में गंदगी और कचरे के ढेर लग गए, शहरी परेशान हैं, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। मसरूर अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सफाई सुथराई की सूरत हाल की बात करें तो हर जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी सड़कों पर नजर आता है। ये मंजर लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 महबूब ग्राउंड का है, जो कि अरसा दराज से गंदगी की नजर हो रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना है। आप देख रहे हैं गंदगी है, हम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके वाले इससे परेशान हैं। इलाका मकीनों को बल्दिया आला हैदराबाद से मुतालबा है कि इस गंदगी को फौरी तौर पर साफ किया जाए। बसूरत दीगर मुसलसल गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़ हैदराबाद। आरिफवाला में शहरियों ने लंपी वायरस से हलाक होने वाले जानवरों को रोड पर फेंकना शुरू कर दिया। ताफुन और बदबू से सांस लेना महाल हो गया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफवाला के इलाके चक नंबर 111 EB और 115 EB थाना अहमदियार रोड पर लैंपी स्किन वायरस से हलाक मुर्दार जानवरों को रोड पर फेंकना शुरू कर दिया आवाम ने। बदबू और तूफान की वजह से राहगीरों और खास तौर पर इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात। मुर्दार जानवरों के पास आवारा कुत्तों की भरमार, इलाके में खौफो हरास। जो जानवर मरदा उन्होंने बिजाए टोया खट पूरन दे वो इत्थे लियाण ते सट देंदे ने। जो मुसाफिर है वो तंग है, लांघे टापे वाला आंडी गवांडी जमीन वाला वो तंग है। ये लिहाजा मेहरबानी की है जो साडे मुकामी थाना अहमदियार है ये इन कार्रवाई करन। इंतजामिया इसका नोटिस नहीं ले रही, इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो ये मुर्दा जानवर रोड पर फेंक रहे हैं। अवाम का मजीद कहना है कि थाना अहमदिया और पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे जो ये मुर्दा जानवर फेंक कर बदबू फैला रहे हैं। कैमरा टीम राशिद नजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। औसत मोहम्मद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना आ सकी। ट्रांसपोर्टर्स के सामने मकामी और जिले इंतजामिया बेबस नजर आने लगी। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। चाकर खान की रिपोर्ट। मोहम्मद में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद मुल्क भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना आ सकी। ट्रांसपोर्टर्स अपने मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जिले और मकामी इंतजामिया बासर ट्रांसपोर्टर्स के सामने बेबस नजर आने लगे। तो यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम एशिया और सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की जो निस्बत है किराए में सबसे ज्यादा इजाफा करता है। लूट रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया यहाँ पे हमें लूट रहा है। ये उनसे पूछते ही नहीं कि भाई पहले पेट्रोल महंगा हुआ था तो आपने किराए बढ़ा दिए थे, अब जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है तो आपने किराए क्यों कम नहीं किए। उस्ताउन के शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि उस्ताउन से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। जिला गुजरांवाला की तहसील नौशेरा बुरका में दोहरे कत्ल की वारदात ने दिल दहला दिए। रुझान में घरेलू नाचाकी 2 जिंदगियां निकल गई। नौशेरा बुरका में कार सवारों ने गोलियां चला दी। फायरिंग से अदालत पेशी पर आए 2 अफराद जान से गए जबकि मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान को धर लिया गया। सियालकोट में सबरियाल पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की। संगीन वारदातों में मुलविस 5 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सवात की यकबस्ता सयाहती वादी मलमजबा में मज़े मज़े के पकवानों का मेला सज गया। सयाह जायकेदार और लजीज खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। वकार सवाती की रिपोर्ट। स्वात की हसीन और यकबस्ता वादी मलमजबा में 2 रोजा फूड फेस्टिवल का मेला सज गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मलमजबा का रुख किया और लजीज जायकादार खानों का लुत्फ उठाया। फूड फेस्टिवल हो रहा है तो
जिससे मुझे ये लगा कि एक बहुत अच्छा कदम है और हमें लोकल कल्चर की प्रमोशन के लिए इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। आप लोग भी आएँ, विज़िट करें, एंजॉय करें, मौसम भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फूड फेस्टिवल था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फूड फेस्टिवल में रिवायती खाने, कबाब, बिरयानी और पासपोर्ट्स के भी मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, जिस पर सयाहों का खूब रश रहा। बहुत हमें मज़ा आ रहा है, चेयरलिफ्ट पे भी गए, बहुत ही मज़ा था, पीछे बहुत अच्छा व्यू था। फेस्टिवल में लजीज पकवानों के साथ साथ मलमजबा के हसीन नज़ारों, चेयरलिफ्ट्स और मौसीकी से सयाह भी खूब महजूज हुए। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी डिस मियांवाली में ईद गदीर की मुनासबत से जश्न विलायत का सिलसिला जारी है। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी डिस मियांवाली में ईद गदीर के हवाले से जश्न विलायत अली अलैहिस्सलाम की शानदार तकरीबात जारी हैं। मुल्क के नामवर कसीदा खान और मंगबत खानों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में अशार और मनक़बतें पढ़ी। उलमाए कराम ने खताबात करते हुए इत्तेहाद उम्मत का अजीम मजहर पेश किया। जश्न विलायत अली अलैहिस्सलाम में ज़िला भर से शुरका शरीक हुए। चकवाल में तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और हम आहंगी पर जोर दिया। राजा साकिब की रिपोर्ट। इमाम बारगाह सरपाक ग्राउंड चकवाल में शिया रहबर कमेटी के ज़ेरे तमाम तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से हज़ारों की तादाद में आशिकान अहले बैत ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में चकवाल की 5 तहसीलों से अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शायर अहले बैत शौकत रज़ा शौकत, मौलाना अफजल हैदरी, मौलाना अमीन शहीदी, मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी व दीगर उलमा-उज़्ज़ाकिरीन ने खिताब करते हुए मिली यकजहती और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और फ़िरका वाराना और हमआहंगी के फरोग पर जोर दिया। जहां भी किसी पर जुल्म हो वहां पर हमारी जिम्मेदारी है कि अली के एक गुलाम की हैसियत से उस मजलूम की मदद को पहुंचे, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और इंतहाई मुअद्दबाना और आरिज़ाना और आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे दरमियान कोई लड़ने की बात, गलत फहमी फैलाने वाला कोई शख्स हमारे दरमियान आकर एक दूसरे से लड़ने की बात कर रहा हो, समझें ये शैतान की आवाज़। कॉन्फ्रेंस में तमाम तबकात बाशमूल वकला, डॉक्टर्स, उलमा-उज़्ज़ाकिरीन, रिटायर्ड सिविल व फौजी अफसरान, दानिशवरान समेत सब की नुमाइंदगी मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस में दर्ज करारदादें पेश की गई, जिनको अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस के आखिर में मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। अफगानिस्तान के ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए पाराचनार में भी इमदादी कैंप लगाया गया। फलाही इदारों की जानिब से कैंप्स में इमदादी रकूम जमा की गई। जावेद बंगश की रिपोर्ट। गुज़श्ता महीने अफगानिस्तान की सूबा पख्तिया समेत दीगर इलाकों में शदीद ज़लज़ले से सैकड़ों अफराद जब हक हुए थे और हज़ारों घर भी मुतासिर हुए थे। इन ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाराचनार में भी इमदादी कैंप लगाया गया है। तहरीक हुसैनी की सदर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि मुसलमान एक जिस्म के बराबर है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो तमाम जिस्म को दर्द महसूस होता है। हमारे अफगानिस्तान में भाइयों के लिए जो ज़लज़ले के ज़िद में आ गए हैं वो निहायत ही जो है वो मुसीबत ज़दा है और मुश्किलात में है। पाराचनार में अफगानिस्तान के मुतासिरीन भाइयों की मदद के लिए फलाही इदारों की जानिब से लगाए गए कैंपों में अहले इलाका बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जावेद बंगा, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरुम। नौशहरा में शुरू होने वाली पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस से इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट। पहला सालाना पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस बसिलसिला उर्स मुबारक शेखुल मशाइर पीर रहमत करीम अब डॉ इस्माइल हेल बाबाजान रहमतुल्लाह अलैह नौशहरा का पहला सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। साहिबजादा पीर सैयद हुसैन अलकादी सजादा नशीन दरबार आलिया के ज़ेर इंक़रार में हुआ, जिसमें मुल्क भर से मशाइर एज़ाम उलमाए किराम पीर रहमत करीम के मुरीदीन मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शेखुल मशाइर पीर रहमत करीम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का आगाज़ खत्म कुरान पाक से हुआ। उर्स मुबारक में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पीर रहमत करीम बड़ी वलीउल्लाह थे। उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी और लोगों में इस्लाम की शऊर पैदा करने के लिए मरते दम तक काम किया। उन्होंने कहा कि शेखुल मशाइख पीर रहमत करीम अब डॉ इस्माइल हेल बाबाजान सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जानिशीन साहिबजादा पीर सैयद हुसैन अलकादरी सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया का सिलसिला जारी रखेंगे। इस मौके पर हाजिरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। इंतजामी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।